Okay. Now, yeah, it started. Yes, sir. Okay. Now, we can start with the worksheets and calculations. Mm-hmm. ఇక్కడ చూస్తే ఓకే వర్కింగ్ విత్ ద వర్క్ షీట్స్. ఓకే, ఓకే. మనకు వర్క్ షీట్స్ మీద వర్క్ చేయాలంటే కనుక వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. యాడింగ్ వర్క్ షీట్, ఒక షీట్ని యాడ్ చేయొచ్చు, రీనేమ్ Mm. చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, రీఆర్డర్ కూడా చేయొచ్చు. Mm. రైట్ సార్, ఇఫ్ ఐ గో హియర్, సి సార్ ఇట్ ఈస్ ద షీట్ 1, రైట్? Okay. Okay, now if you would like to add new sheets, this is the button to add the new sheet. Mm-hmm. Click this one, or Mm. go to the worksheet, new worksheet, Okay. or right click on any sheets, new worksheet. Okay. There are multiple options, and you can simply rename it, sir. Rename, okay. If you apply rename, suppose it's Mm. a bar chart, okay, Mm. or just Mm. double click on that, we can add also. Okay. Suppose line chart. Okay, this way also we can rename it. Okay. Now reorder, sir. If you want to reorder, we can reorder also. See. Mm. Okay. If you want to delete, sir, you simply right click and delete also. Okay. Now, other than this, what we can do here, sir, we can add some of the colors. Oh. See, like tab colors, like Excel, sir. We can add some of the Mm. colors here. Colors and purple. See, sir, we can add some of the colors also. Mm. And here we can do few more things. Okay, rename, paste, delete, copy, formatting and all. Okay, let's say if I go and create one sheet, okay, suppose I created a salary here. It is a one type of bar graph, sir. Okay, Mm. Mm. now right click here, there is a some format. If I say okay, I go to the format tab, apply the shading, then I apply some of the shading here. Mm-hmm. See, sir, this is the shading I applied. Okay, now this is the background color or formatting. I want to line chart also. ఒక్కసారి ఈ ఫార్మాట్ షేడింగ్ ఎక్కడి నుంచి తీసారండి అది? Okay, yeah, if you go here, And the format, ఫార్మాట్ ఓకే. ఓకే. format, just shading, sir. షేడింగ్ It ఓకే. will open a షేడింగ్ లోకి వెళ్తే అక్కడ ఎన్ని షీట్స్, రోస్, కాలమ్స్ అన్నిటికి వచ్చేస్తుంది అలాగా. yes, sir, it is automatically open a separate window for it. సో అప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఆ షీట్ అని ఓపెన్ చేసి Okay, ఇస్తే అన్ని షీట్స్ కి అప్లై అయిపోద్ది అలాగా, లేకపోతే ఓన్లీ no, ప్రెసెంట్ it is షీట్ only for current sheet. ఏనా? Okay, yeah, let's say, sir, it is only for current sheet actually. Now, so this is the color I applied, right, sir? Okay, now Oh. for a line chart I don't see any color, right, sir? But I want same format. Copy format, go here, paste format. See, sir, ఓకే. it is the formatting, copy formatting option, sir. Okay, that is డైరెక్ట్ the షీట్ మీదకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ right ఫార్మాట్. click and copy formatting and paste formatting. Okay, that also we can do here, sir. We can see, sir, it is a like one of the graph, right, sir, graphical presentation, but I want to data, okay, in a like a cross tab, sir, like a table format you want, you can simply click this one, sir. See, you will get the table format. It creates the separate sheet along, okay, separate sheet with the table format, sir. ఎలాగండి? Okay, let's say if I go here, sir, this is the only bar chart, sir. ఓకే. Okay, it is a bar chart. I don't want this bar chart because if you have two columns we can easily change it, so okay, let's suppose I am having a 5 columns or 6 columns. Okay, I created a bar graph, sir. First I created a bar graph, let's say. Then I don't want a bar graph, I want to move it as a table or cross tab. Then simply you go here, sir, duplicate as cross tab, sir. If you click this one, it creates the new sheet along with the, it is a kind of a cross tab. Okay, means rather than changing the అంటే field, ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చేస్తుంది కంప్లీట్ గా. yes sir, ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చేస్తుంది డూప్లికేట్ as a cross tab అంటే. Okay, clear sir ఇది? యా. And we can few things, so we can delete the sheets also, right, sir? ఎస్. This is just to duplicate means just creating one more sheet, sir, with the same content. There is a duplicate. Let's say okay, place few of the reports in the dashboard, sir. Okay, let's say there are few reports, I place them in the one dashboard. Okay, let's say here, let's now, okay, I would like to see, sir, there is no delete option. ఓకే.
Okay, if any sheet in the dashboard, okay, we cannot delete directly, sir. Okay, now if you see sheet 2 is not there in the dashboard, I can delete it directly. But bar chart and sheet 4 there in the dashboard, I cannot delete, I can only hide. See, you can hide it. These two graphs. సో ఒక డాష్ బోర్డ్ లోకి ఏదైనా షీట్స్ రెండు షీట్స్ ఏదో ఒక షీట్స్ లాగ్ చేస్తే ఆ షీట్స్ ఇండివిజువల్ గా మనం డిలీట్ చేయలేం బయట. delete చేయలేం, sir. ఓకే Okay, we can only hide them. ఓకే If you remove sheet from the dashboard, then you can delete it. Okay, but it is now hidden, sir. How you would like to unhide, sir? Okay, unhide, if you want to unhide, sir, okay, you can simply go to the dashboard. You can say there is a checkbox, right, sir? Hide checkbox. ఓకే Simply, okay, uncheck that box, then it will be hidden. ఓకే ఇప్పుడు బార్ చార్ట్ ఉంది కదండి, అవునండి, సార్. బార్ చార్ట్ లో లేదు డాష్ బోర్డ్ లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి. ఓకే ఆ బార్ చార్ట్ కి స్ట్రైట్ ఒకసారి బార్ చార్ట్ మీద మౌస్ పెట్టండి. ఓకే బార్ చార్ట్, ఎస్ సార్. ఇక్కడ కాదు పైన ఇక్కడ, డిస్ప్లేలో ఓకే 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 ఇక్కడ పక్కన ఓకే యా పెట్టినప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో ఓకే ఒక సింబల్ వస్తుంది చూసారా, ఎస్, squares గో టు ఉన్నట్టు? షీట్, ఎస్ సార్. అది కొడితే వర్క్ షీట్ లోకి వెళ్ళిపోతాము. యా, ఇది కొట్టిన వర్క్ షీట్కి వెళ్ళచ్చు, సార్. ఓకే ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. అది ఓకే, ఇటుకి వెళ్తే కన్నా చేసి డైరెక్ట్లీ షీట్కి వెళ్ళిపోతాం. డైరెక్ట్ గా షీట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. షీట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడ నుంచి కూడా అన్హైడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఓకే ఇప్పుడు హైడ్ చేసిన తర్వాత అన్హైడ్ వస్తుంది కదా, ఫస్ట్ హైడ్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, గో టు ద షీట్, ఇక్కడ గో టు ద షీట్ అంటే నవ్ షీట్ ఓపెన్ అవుతుంది. యూ కెన్ అన్హైడ్ దిస్ వే ఆల్సో. ఓకే 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 ఆర్ ఒకసారి ఎస్ ఈ డాష్ బోర్డ్ డిలీట్ చేయాలి ఒకసారి. ఎస్, డాష్ బోర్డ్ డిలీట్. ఓకే Okay, one or more hidden worksheet are used only in this dashboard. What should Tableau do with the following worksheets? అన్హైడ్ వర్క్ షీట్స్, Yeah, that means అన్హైడ్ వర్క్ షీట్స్ కొట్టండి. ఏమంటే మనకు డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా, ఆర్ అన్హైడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చేయండి. ఎస్ ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేయాలా, సేమ్ డాష్ బోర్డ్ ఎస్ డాష్ బోర్డ్. ఇట్లా కొట్టి ఓకే జస్ట్ సింప్లీ డ్రాగ్ దెమ్, సార్. ఓకే డ్రాగ్ చేసి దాని సైజ్ సెట్ చేశారు కదా. సైజ్ అంటే జస్ట్ ఏంటంటే కనిపించలేదని సెట్ చేసాను, సార్, అంతే. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అంటే మామూలుగా రియల్ టైమ్ లో అయితే సైజులు ఎన్ని కలర్స్ దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, సార్, అక్కడ. ఓకే ఇప్పుడు రెండు చార్ట్స్ రెండు షీట్స్ క్రియేట్ చేశాం కదా. అవునండి, సార్. ఇప్పుడు కిందన ఏదన్నా మనం రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా పై షీట్ లో అంటే ఈ డాష్ బోర్డ్ లో పై షీట్ లో కూడా అక్కడ రిప్రజెంట్ అయ్యేటట్టు ఏమైనా ఒక లింక్ ఇవ్వగలరు ఇప్పుడు? ఇవ్వచ్చు, సార్, ఇవ్వచ్చు. అది చూపించరా ఒకసారి. ఓకే, దాన్ని యాక్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి, సార్, యాక్చువల్గా. ఓకే అది ఇప్పుడు చెప్పమంటారా లేకంటే కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత చెప్పమంటారా? అంటే కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత చెప్పండి. ఎందుకంటే అది అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను నేను. ఓకేనా? ఓకే ఓకే యా, ఇక్కడ జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే కన్నా, ఇన్ కేస్ యూ కెన్ డిలీట్ ద షీట్ ఆల్సో. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద డాష్ బోర్డ్, ఓకే వీ కెన్ హైడ్ ద షీట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద డాష్ బోర్డ్, వీ కెనాట్ డిలీట్ ఇట్. ఓకే జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వన్స్ ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ద డాష్ బోర్డ్. ఓకే క్లియర్ కదా, సార్? ఇది ఓకే అండి. రైట్, సార్. రీఆర్డరింగ్, డిలీటింగ్, రీనేమింగ్, యాడింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ విత్ దిస్ స్లైడ్, సార్? లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఏ ఆపరేటర్, సార్. Okay, there are different kinds of operators, different types of arithmetic operators, comparison operators, logical operators. Okay, if I say arithmetic operators, okay, we have addition, subtraction, multiplication, divisions. Okay, addition we can do the arithmetic additions, on the measure values, on the number values normally. So if I go here to do that one, okay, simply I don't want all these things. Delete this one, delete this one. No, delete, we cannot delete this one. Okay, I don't want this color to be present. Simply put a light color, that's it. Yeah, clear format. No, sir, I added employee name. Okay, I added a salary, and I added a commission as well, sir. Okay, there is a 2, sir, but I want a total salary also. Salary plus commission as a total salary. Okay, for that you can create a calculated field. Okay.
Okay, sal plus commission. ఓకే. So I am giving name of it total salary. మ్మ్. Total salary. See sir, I am just applying this one. You can create a new column sir. Okay. This Okay. new column you drag it here. సరే, అది ఎక్కడికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తారండి అది? Right sir. To create the calculated field sir, there are many options. There are many ways to go. There is a button here sir. Okay. ఓకే. ఓకే. Click create calculated field. ఓకే. Or right click anywhere sir in the data pane. ఓకే. Either here, okay, either in the dimensions. Create a calculated field. ఓకే. Okay. Or we can go to the analysis, create a calculated field. ఓకే. There are multiple ways, but which is the simplest way for you, we can go with that sir. ఓకే. 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 Now if you see sir, I just add arithmetic operations sir, salary plus commission as a total salary. Is that the correct output sir? ఎస్. Yeah, right sir. Okay, 300 plus 600 is 1100 idu, okay, but what about sir this one? ఓకే, దాని కమిషన్ లేదు కదా మరి? రైట్ సార్, ఇప్పుడు మీకు బోనస్ లేదంటే మీకు శాలరీ కూడా వద్దనే కదా సార్ యాక్చువల్గా. ఓకే. రైట్, అంతే కదా సార్ అది. ఆ టోటల్ శాలరీ అంటే అయితే ఓకే, కమిషన్ లేనప్పుడు ఓన్లీ శాలరీ అనేది రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా? రైట్, ఓన్లీ శాలరీ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, మనకేమవుతుందంటే సార్ కమిషన్లో నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అంటే నల్ వాల్యూస్ ఉంటే ఏ ఒక్క అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేసినా నల్లే డిస్ప్లే అవుతుంది సార్. అంటే నల్ మీద ఏ ఒక్క అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ అంటే అడిషన్ కావచ్చు, సబ్ట్రాక్షన్ కావచ్చు, మల్టిప్లికేషన్ కావచ్చు, డివిజన్ కావచ్చు, ఏ ఒక్క అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేసినా కానీ యూ విల్ గెట్ ద నల్ వాల్యూ అండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ నల్ వాల్యూస్ సార్. ఓకే, అప్పుడు టోటల్ శాలరీ నల్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు శాలరీ వాల్యూ అని ఇవ్వచ్చండి? నో, మనకు దెర్ ఆర్ సమ్ స్మాల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఇప్పుడు నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎడిట్ సార్ దిస్ క్యాల్కులేషన్ శాలరీ ప్లస్ కమిషన్ ఎడిట్ చేయాలంటే కన్నా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి కాలం మీద ఎడిట్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది సార్. ఓకే, యూ విల్ గెట్ దిస్. when కమిషన్లో నల్స్ వస్తున్నాయంటే నల్లుని రీప్లేస్ చేసేదానికి దేర్ ఆర్ 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే, ZN అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ZN సార్. ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్ విత్ ద జీరో సార్. ఆల్వేస్ నల్ వాల్యూ ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ జీరో రీప్లేస్ చేస్తుంది విత్ ఇన్ ద కమిషన్ కాలం. ఓకే ఓకే, కమిషన్లో నల్ కనిపిస్తే ZN చేసేస్తే కన్నా జీరోతో రీప్లేస్ చేస్తుంది. నౌ సీ యూ విల్ గెట్ ద ప్రాపర్ అవుట్పుట్. సి ఓకే, 1100. దట్ మీన్స్ నల్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు మన నల్ వాల్యూ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ డూయింగ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, అదర్వైజ్ రాంగ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది సార్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఫంక్షన్ సార్. ZN అనేది ఆల్వేస్ రీప్లేస్ విత్ ద జీరో. ఓకే, బట్ నాకేంటంటే సార్ ఒక సమ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవరికైతే కమిషన్ లేదో వాళ్ళకు 1000 బై డిఫాల్ట్కి ఇచ్చేయండి అని చెప్తారు సార్. రైట్స్, ఇలా కూడా జరుగుతుంటాయి కదా సార్. కమిషన్ ఎవరికి లేకుండా ఉంటే కదా గివ్ 1000 రూపీస్ 100 రూపీస్ అంత కమిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్తారు బై డిఫాల్ట్గా. రైట్, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మన ZN అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఇఫ్ నల్. ఇఫ్ నల్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది సార్. ఇఫ్ కమిషన్లో నల్ కనిపిస్తే కన్నా 1000 100 ఇవ్వండి అని చెప్తాను సార్. జస్ట్ ఐ స్పెసిఫై ద నంబర్ సార్. నౌ అప్లై దిస్ వన్. సి నౌ ఇట్ ఈస్ 100 ప్లస్ 1100 ఇస్ 1200. ఓకే, ఎస్. ఇన్ కేస్ కమిషన్ ఉంటే కన్నా ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ ఎనీథింగ్ సార్. రైట్, కమిషన్ లేకపోతేనే 100 రూపీస్ యాడ్ చేయండి యాజ్ ఏ కమిషన్ బోనస్గా అని చెప్తాను సార్. రైట్ సార్, దీస్ ఆర్ ద 2 ఫంక్షన్స్ టు హ్యాండిల్ నల్ వాల్యూస్. ఓకే, ఓకే, ఇవి క్లియర్ అయినా సార్? ఓకే అండి. ఎస్ సార్, దిస్ ఈస్ ద జస్ట్ 1 minute సార్, 1 minute. People are doing anything. సాయి అయితే చూసుకోవా ఆ నుంచి సౌండ్ ఏంది డోరే కదా. 1 minute సార్, 1 minute.
ఓకే. యా సరే సార్, జస్ట్ పిల్లలు అలర్ట్ చేస్తుంటే డోర్ వేసాను లేండి అంతేనా. ఓకే ఓకే. లేదు సార్, నో దిస్ ఈస్ ద వన్ సార్. నో సమ్వేర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ మై శాలరీ సార్ ఫర్ 1 year అనుకోండి. ఓకే, అలాంటప్పుడు మనకు పీటీఆర్ బై ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, పీ అనేది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్స్ శాలరీ అనుకుంటే టైం వచ్చేసి 12 months. సపోజ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద 2 rupees ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే బై 100. ఇలా మల్టిపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, మల్టిపుల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ కూడా మనకు అప్లై చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఫర్ 1100 2 rupees ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 12 months కూడా 264 rupees వచ్చేస్తుంది. ఓకే రైట్, ఇలా అంటే నాట్ ఓన్లీ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ వీ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టోటల్ శాలరీ అలాంగ్ విత్ ద ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే కానీ ఇలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ శాలరీ వచ్చేసి టోటల్ శాలరీ సార్. రైట్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్లో? రైట్ సార్, యా దీస్ ఆర్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. అడిషన్ కావచ్చు, సబ్స్ట్రాక్షన్ కావచ్చు, మల్టిప్లికేషన్ కావచ్చు, డివిజన్ కావచ్చు. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఆపరేటర్ చెప్పారు కదా, ఏంటంటే అది డివిజన్ సార్. డివిజన్ అంటే ఇది మనకు ఇదే కదా సార్ డివిజనా సార్? అది మన బాగా అంటాం కదా సార్ అక్కడ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ లో. ఓకే, లాస్ట్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదో చెప్పారు ఒకటి. ఇదే సార్? ఇదా? కాదు కాదు, టోటల్ శాలరీ కాదు. ఒకసారి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, ఎడిట్కి వెళ్ళండి. ఓకే ఓకే, శాలరీ 12 divided by 2 అది. ఇదే సార్? నాట్ డివైడెడ్ బై 2 సార్, స్టార్ మాకు మల్టిప్లికేషన్ సార్. ఓకే, 12 into 2. అవునండి సార్. అంటే ఏంటంటే 12 into 2 ఎందుకు ఇచ్చాము మనం? ఫార్ములా ఉంది కదా సార్, పీటీఆర్. ఓకే, ప్రిన్సిపల్, టైము, ఇంట్రెస్ట్ రేటు. ఓకే, అంటే పెర్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుందా? అవునవును సార్. పీటీఆర్ ఎక్కడ పెడతామండి అది? ఏం సార్? పీటీఆర్ ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ నార్మల్గా ఉండేది కదా ముందు. అవునవును సార్. ఇప్పుడు పీటీఆర్ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా అక్కడ వచ్చేస్తుందా, అప్లై అయిపోద్దా? నో ఇలా పీటీఆర్ ఇవ్వకూడదు సార్ యాక్చువల్గా. ఓకే, పీటీఆర్ బై 100 అనేది ఫార్ములా. ఓకే, పి అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ శాలరీ, టీ అంటే టైము 12 months, ఓకే, ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 2 rupees ఇంట్రెస్ట్ బై 100 వేస్తే కన్నా విల్ గెట్ ద ఇంట్రెస్ట్ సార్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ సార్. క్లియర్ అండి సార్ ఇది? ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్. యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? ఓకే, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ లెవెల్ సార్. ఇక్కడ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ చూసామనుకోండి సార్. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఈ 4. ఈ 4 సార్. ఇక్కడ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఆర్ అనేది జస్ట్ అలా ఇచ్చాను. ఈక్వల్ టు 2 ways లో రాయొచ్చు సార్ యాక్చువల్గా. ఓకే, ఇదంతా ఈక్వల్ టు కామా వరకు సార్. ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు. నో ఇది ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. దీన్ని మొత్తాన్ని ఈక్వల్ టు అని చెప్తున్నాం సార్ అంతేనా? ఓకే ఓకే ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ సార్. ఓకే ఓకే, ఈ సింబల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ సింబల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఓకే ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. ఒకసారి నేను చెప్తాను చూడండి. ఈక్వల్ టు అంటే ఒకసారి రాయొచ్చు, డబుల్ టైమ్ అని రాయొచ్చు. అవునండి సార్. నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్ ఇచ్చి ఈక్వల్ టు పెడితే అది నాట్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. ఆర్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ పెడితే నాట్ ఈక్వల్ టు వస్తుంది. రైట్ సార్, రైట్ సార్. లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. ఇది కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, so we can do some of the comparison operators, sir. Okay, if I go for tab, yeah, now to create the comparison operator we can use the calculated field, sir. Okay, let's say I say salary equal to 3000 ఇచ్చాను సార్. I'm just, it is the calculation one I am using. Like okay, ఈ క్యాల్కులేషన్ వన్ ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు డ్రాగ్ చేస్తానో చూసా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్స్ వస్తాయి. ఒకసారి చెప్పాను. నేను శాలరీ ఈక్వల్ టు 3000 ఇచ్చాను సార్.
ఎక్కడ ఇచ్చారు అది? Calculated field. Calculated field. Okay. Okay. I Okay. just gave the salary equal to 3,000. Now, if it is a salary, sir, salary this one, right, sir? If it is a salary, then it is true, sir. Okay, there is a some more. I think 3,000 also. I think there are 2 trues. Yeah, this is also true, sir. ఓకే. Other means if condition met, then it is true, sir. If not met, it is a false. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ ఫీల్డ్ ఇస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ డైమెన్షన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అది. A calculated field until you always create the new field, sir. ఓకే Okay. ఓకే ఓకే. That is, if I say not equal, sir. Okay. See, sir, everything is changed. See, sir. Rest, okay, only these 2 are false. Rest all are true. ఓకే. Okay. Or we can use a separate symbols, other symbol also for not equal to. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈక్వల్ టు. Yeah, explanation. Sorry, exclamator equals. యా. This is also one calculated field. See, sir, same output. It never change actually. ఓకే. Okay. Now, if I say less than or equal to, sir, less than or equal to, what is the difference? We know now. Okay. Do you know so that one? Sir? లెస్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు. Yes, sir. లెస్. Okay. No problem. Yeah. ఓకే. Yes, sir. If it is a less than or equal to, okay, even if the value is 3,000 also, it picks on. It is a true. ఓకే. If it say less than only, sir, okay, below to less than. లెస్ ఉన్నాయి పిక్ చేస్తాం. Yes, sir, below to less than only. If it is a 3,000, it become a false again. ఓకే. See, sir, here it is a, okay, 3,000, right? If I apply this one, ఓకే. then it become a false, sir. And if I say equal to, then it become a true. That, okay, 3,000 become a true now. Okay, okay, equal to is value less than that value. Okay, if it is a less than, it always below to that value, sir. That is the difference. Okay. Same way for greater than or equal, sir. Okay, you can see only one way. This is the 5,000, sir. 5,000 is true. The all other values are false, sir. If I say greater than or equal, then see there you can see 3 trues, sir. 1 true, 3. Because there are 3 trues, more than 3,000 and 3,000, more than 3,000. Yeah, these are the comparison operators, sir. And you can write multiple also. Now suppose I want salary should be greater than or equal to 1,000, okay, and salary less than or equal to 2,000. You can specify, okay. If you put 2 conditions, okay, then this and we call it as a logical operator. ఓకే. Okay, now you will get the outputs of more than 2,000. More than 1,000 is true. Below to 2,000 is false. Okay. ఓకే. Rest all are false, sir. In that Excel sheet is a logical operator. ఓకే. And or not, sir. Okay. And we applied it. If I apply and, sir, okay, both conditions should satisfy. Then only we will get the output, sir. If it is an or, if any one condition satisfy, we will get the output. If it is a not, okay, it is just negotiation, sir. If it is true, it display the false. Okay, these are the operators, sir. Okay. Now Okay. let's say if I go to the tableau, edit here, instead of and, if I apply a not here, okay, sorry, not, no, or, all become a true, sir. See, sir, ఓకే. that means both conditions are okay. If any one condition satisfied, it will become a true, sir. ఓకే. That means what I am saying, sir, if we have any values, okay, more than 1,000,
That means it become all the values true. Then if I say less than 2000, sir, okay, then it 950 Okay. is less than 2000. Even though it will become a true. Okay. That is the ones. Okay. And a simple example, if I say there is a answer. Now I want only null values to be displayed. Let's say, sir, is null is the function to to identify the null values, sir. To identify the null values is null function, sir. Okay. Now see, sir, I applied in the commission now. See, these are all true, sir. Wherever null is there, all are true. ఇప్పుడు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ కమిషన్ మీద అప్లై అవుతుందండి అది అట్లా లేదా అలా లేదు సార్. ఇక్కడ మనం ఏదైతే కాలం ఇస్తామో అది సార్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు నేను కమిషన్ మీద అప్లై చేసిన కాబట్టి కొత్త క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. బట్ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ ద కమిషన్ కాలం. ఇప్పుడు అట్లా కాదండి, చిన్న డౌట్. ఓకే, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ క్లోజ్ చేయారా? ఓకే, ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా ఓకే, మన క్యాలిక్యులేషన్ 1 అనేది లేదు, కమిషన్ శాలరీ ఉండేది. అవునవును సార్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, జస్ట్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఎస్ సార్. ఉన్నప్పుడు కమిషన్ శాలరీ ఉన్నప్పుడు మనం టోటల్ శాలరీ అని ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాం. అవునవును సార్. ఆ ఫీల్డ్ లో ఓకే, టోటల్ శాలరీలో కమిషన్ నల్ వాల్యూ ఉంటే దాన్ని 100 తో చేసాం. ఓకే, ఎస్ 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 సార్. ఇప్పుడు ఆ క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉందండి అది? ఉంది సార్, టోటల్ శాలరీ. ఓ ఇక్కడ ఉంది. అవునవును సార్. అండ్ ఓకే, ఇప్పుడు తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ 1 ఫీల్డ్ ఇచ్చాం. అవునవును సార్, ఇట్ ఈస్ దేర్ హియర్. సో ఇంకా ఎన్ని కావాల్స్తే అన్ని క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్స్ ఇవ్వాలి తప్ప ఒకసారి ఇస్తే అలాగే అప్లై అయిపోయి మాత్రం ఉండదు అది. నో 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 నో, మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇవ్వాలి సార్, మన రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం. ఓకే, ఎందుకంటే ఒకే క్యాలిక్యులేషన్ 1లో మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నా అంతేను, డిఫరెంట్ సినారియోస్. బికాస్ ఐఎమ్ ఎడిటింగ్ ఓన్లీ 1 క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ. అదే కరెక్ట్ సార్. యా, ఓకే, రైట్ సార్. ఇప్పుడు నేను దీని క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ డ్రాగ్ చేశాను అనుకోండి సార్. లెట్స్ ఇక్కడ చూస్తే కదా నేను ఈజ్ నల్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చాను సార్. ఈజ్ నల్ ఆఫ్ కమిషన్ సార్. ఓకే, కమిషన్లో ఎడిట్లోకి వెళ్తే కదా ఈజ్ నల్ ఆఫ్ కమిషన్ ఇచ్చాను. దట్ మీన్స్ ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద నల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద కమిషన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ సార్. ఆల్ అదర్స్ ఆర్ ఫాల్స్. నౌ ఇఫ్ ఐ సే జస్ట్ నాట్ సార్, it is a negotiation. Simply okay, if wherever true is there, it become a false now. See sir. Okay, just a negotiation, and is not is negotiation. ఓకే, ఓకే, Clear sir? Ivi? ఓకే అండి. Okay. Let it apply. Yeah, any questions sir with this comparison, logical or whatever sir? ఏం లేదండి. Yes. Now we have to talk about the functions huh? Yeah, these are again few functions are important sometimes. Now we have a different kinds of functions also: number functions, string functions, date functions, logical functions, aggregation functions. ఓకే, Yeah, whenever you create the calculated fields okay. Yeah, here you can see all the functions if it is all, just click this one, number, string, date, type, okay, type conversion, all are functions ఓకే. Yeah, now we can talk about the number functions. Number functions, okay, there are so many functions in the numbers but we don't use them much regularly. Okay, there are few functions, trigonometry functions thus those we never use for the reporting purpose. So okay, we can simply skip them. We can go for what we regularly use. Okay, yeah. Let's say here absolute value. 1 minute again, 1 minute.
ఓయ్ ఏమే హలో సరే అండి చెప్పండి సార్ అదిగా సార్ 3000 చూస్తున్నాను నేను ఎన్ని వీడియోస్ ఇచ్చాను క్లాసెస్ ఎన్ని చూస్తున్నాను మీకు మీరు డిలీట్ చేసి నేనేం చేయను చెప్పండి ఏం సార్ ఓకే బట్ సరే 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 ఎస్కి నేను చెప్తాను నేను ప్రాబ్లం ఓకే సార్ మేము నెక్స్ట్ వీక్ తీసుకుందాం సార్ నెక్స్ట్ వీకెండ్ ఓకే సార్ సరే సరే సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు కొంచెం టైం అవైలబిలిటీలో ఉండండి సార్ యాక్చువల్గా నేను ఫోన్ చేసినందుకు మీరు రెడీగా ఉండట్లేదు అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు చెప్పేది ఓకేనా ఓకే సార్ ఇలా Yeah, oh, one. Right, sir. Yeah, Vachana. Yes, let's see, sir. Okay. So, busy na, sir?